ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਆਸਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੱਡਾ ਪਾ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੰਭਲ ਤੇ ਤੋਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲਫ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ फसादी शहर को बनाने वास्ते। खुदावंद यीशु के जलाली नाम में एक दफ़ा फिर सारे अजीज़ों को सलाम। हमारे लिए आज ये बड़ी इज़्ज़त की बात है कि खुदावंद के ख़ादम जनाब पास्टर साधु मुश्ताक साहब जो हैं वो हमारे दरमियान हैं। खुदावंद की खिदमत को वो सरअंजाम देंगे और उनके साथ उनके साहबजादे हैं, बेटा आशिर मुश्ताक। और आज उन्होंने यहाँ पर आकर हमें इज़्ज़त बख्शी है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। सो उनकी मार्फत से आज हम खुदा के कलाम को जो है वो सुनेंगे और सीखेंगे। सो खुदा के बंदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए जो है वो ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, मेरी आँखें रोते रोते धुंधला गईं, मेरे अंदर पीछो ताब है, मेरी दुख्तरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि छोटे बच्चे और शीर ख्वार शहर के कूचों में बेहोश हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਰੋਂਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਕੌਮ ਕਿਤਲੇ ਵੇ, ਆਪੀ ਕਿਤਲੇ ਵੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਕੌਮ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੁੱਗ ਪਰਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ नबूकतनज़र बादशाह ने आके 32 बाब पढ़िए, यरमिया नबी 32 बाब पढ़िए तो उत्थे लिखा कि जिहड़ा नबूकतनज़र बादशाह सी इराक दा, उन्हें आके यरूशलेम दे उत्ते हमला कर दिता। क्यों हमला किया? इस वास्ते कि यरूशलेम दे लोकां दे काम वो लोग जिहड़े सन अपनियां मर्जियां करते सन। इत्थों यरमिया नबी आंदा कि मेरी अखां रोंदियां रोंदियां धुंधला गई, मेरे अंदर पेचो ताब है, मेरी दूसरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया। इंज दा इंसान होने चाहिए, इंज दे दर्द रखने वाले लोग होने चाहिए, इंज दे कौम के जवान होने चाहिए जिन्हां दे अंदर इस तरह का दर्द होए कि जेड़े अपने कौम के वास्ते दर्द रखन ते रोण कि साडी कौम की करदी है, साडी कौम दे विच नशई ने, साडी कौम नशे विच गरक हो गई है, साडी कौम जिहड़ी है ये खुदा के नज़दीक नहीं, खुदा के घर विच नहीं जाते, खुदा की इबादत नहीं करते, नशेबाज़ां दे नाल बहिंदे ने, पूरियां महफिलां च बहिंदे ने। इस वास्ते साडे अंदर दुख होना चाहिए इस गल कि साडे लोग खुदा तो दूर ने, साडे लोग खुदा के नज़दीक नहीं, साडे लोग खुदा वास्ते कुछ नहीं करते, अपनी जिंदगियां खराब करते। इस तरह ही यरमिया नबी है रोंदा आंदा, खुदावंदा मेरी अखां जड़ियां रोंदियां रोंदियां धुंधला गई, मेरे अंदर पेचो ताब है, मेरी दूसरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल। यरमिया तो ठीक सी पर कौम बर्बाद सी, कौम के उत्ते सवाल सी। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਿਦਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂੰ कैदखाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਬੂਕਤਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ? लिखा कि खुदा का इंतज़ाम सी, खुदा ने नबूकतनੇਸਰ बादशाह ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ 2 ਬਾਬ 32 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹਮੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਰਾ ਕਾਹਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਸਤਰ ਵੀ, ਮਰਦਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੁਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ। ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ? ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਨੀਏਲ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ। ਬੈਲਸ਼ੱਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਲਸ਼ੱਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ 30 ਤੇ 31 ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ। ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਲਸ਼ੱਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕੇ ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਪਾਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਲਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਆ ਗਏ, ਪਾਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਨੇ ਪਾਕ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਦਾਰਾਮਾਦੀ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਤਸ਼ੱਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਰਾਮਾਦੀ ਆਇਆ। ਦਾਰਾਮਾਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਤਸ਼ਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਨਹਮੀਆਂ 2 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਰਾਮਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਹਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਸਸ਼ਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹਮੀਆਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਮੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹਮੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅਰਸਚ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਬਾਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹਮੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੰਘ ਨਾ ਤਾਪ ਨਾ ਨਜ਼ਲਾ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਕਲ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਚੈਨ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਹਮੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਕੋਲ ਮਲਕਾ ਬੈਠੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਨਹਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਛੁੱਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਆਸਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੱਡਾ ਪਾ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੰਭਲ ਤੇ ਤੋਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲਫ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਦ ਕਦ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਕਲ ਤਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਹੈਕਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਅਰਸਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ। ਕਿਉਂ? ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨਹਮੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮ ਹੈ। ਨਹਮੀਆ ਆਪੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਾਨ 9 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਾਨ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੋਬਾ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਮੀਆਂ ਯਰਮੀਆ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ। ਮਤੀ 2 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਦੀਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਰੋਦੀਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜੂਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਸਜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੜੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੀ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਛੱਡ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਚਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ 2 ਬਾਬ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਰੋਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਤਮ। ਰਾਹਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਹਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਯਕੂਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਪਈ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਯਰਮੀਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, 31 ਬਾਬ ਯਰਮੀਆ ਦੀ 31 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਕਿ ਰਾਹਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਮਝੇ? 31 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਠੀਕ 31 बाब की 15 जी। खुदावंद यूं फरमाता है, गौर ना सुनना, कलाम थोड़ा भी सुनावांगे कोई गल नहीं, बड़े गौर ना सुनना। राहल है किथे वे? खुदा राहल जड़ी है रामां दे विच नहीं, फौत हो गई है, पर रोंदी है पई, आवाज़ रामां दे विच आउंदी है पई, इन्नी दर्दनाक नाल रो रही है। देखो किथे रोंदी है पई। हाँ खुदावंद यूं फरमाता है, रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राहल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज़ को रोक और अपनी आँखों को आंसुओं से बाज रख। पे आंदा रोना बंद कर दे, राहल नूं आंदा रोना बंद कर छड़, ना रो ना अपने अथरू सुट।
खुदा दे कोल रो रही है, समान दे उत्ते रो रही है। राहल समान दे उत्ते रो रही है खुदा दे तख्त दे अगे कि खुदा आंदा अपनी अखां दे अथरू की कर छड़, बंद कर दे। हाँ अगे, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है, खुदावंद फरमाता है, और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है कि तेरी आकबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। खुदा चुप कर जा, जेड़े बच्चे शहीद हो गए ने, जेड़े बच्चे कतल हो गए ने, तेरे को आ जाते ने परेशान ना हो। खुदा तसल्ली दे रहा है, खुदा दे अगे रोंदी है पई, खुदा नूं आंदी है पई मेरे बच्चे कतल हो गए ने। कौम दी माँ है, राहल कौम दी माँ गिनी गई है, आंदी है मेरे बच्चे कतल हो गए, तो खुदा नूं तसल्ली दे रहा है, आंदा चुप कर जा, तेरे बच्चे हुणे ही तेरे को आ जाते हैं। खुदा ने जिस वे बच्चे कतल होए ने उत्थे तख्त दे अगे पहुँचा दिते गए ने। खुदा दे तख्त दे अगे रोंदी है, खुदा दे अगे वावेला करदी है। जिस तरह यिर्मयाह नोहा दे विच बयान करदा है, मेरियां अखां रोंदियां रोंदियां धुंधला गई, मेरे अंदर पेचोताब है, मेरी दूसरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਮਾਨ ਖਬੀਸ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨੀਚ ਕੌਮ ਦਾ, ਅਦਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ 'ਚ ਮੁਹਾਲਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾਕ ਪਾ ਕੇ, ਮਲਕਾ ਆਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਕ ਪਾਈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਨਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਚ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ, ਆਖਣ ਲਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੀ।
अगर मैं बच गई मेरी कौम बच गई। जिस वेले बादशाह के दरबार में जाती है, बादशाह उठ खड़ा होया, उन्हें पूछया की गल, उन्हें आख्या मलकास्त ने बादशाह सलामत कल मेरे घर आना तो हमान खबीस नूं भी लैके आना। हमान खबीस सोचदा हुण गल बनी है, कल बैठे होवांगे तो ऐलान कर दांगा यहूदी कौम नूं कतल कर दिता जाए। वो अपने अंदर ये सोचता पिया, 50,000 तसूली बना के घर रख छड़ी। आखन लगा मेरा वक्त आया, मर्दगी ये उत्ते तेनों चाढ़ांगा, पूरा शहर वेखेगा कि किसी दे नाल तू मत्था लाया, किसी नूं सजदा नहीं कीता, किसी दी तौहीन कीती है, मेरा तेन उत्ते चाढ़ देंगा। जिस वेले बैठे ने मलका दे कोल बादशाह भी हमान खबीस भी, तो लिखा कि बादशाह नूं आखन लगे मलका की चाहिए। उन्हें आख्या ना शानो शौकत चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शानो शौकत, मैनू मेरी कौम चाहिए। बादशाह सलामत आखन लगा कौम नूं की होया। एक कोलों आखन लगा बादशाह सलामत हमान खबीस ने 50 हत्थ सूली बना के घर रखी है कि यहूदी मर्दगी नूं उत्ते टंगण वास्ते। उन्हें आख्या मेरी गल सुन, बादशाह ने आर्डर कर दिता इस वेले घरों सूली लवो, शहर के दरम्यान लाओ, ਉਹਦੇ उत्ते हमान खबीस नूं टंग दिओ ताकि इनू पता लग जाए कि यहूदी कौम नूं किस तरह सताईदा है। यह है कि उन्होंने फड़ के लै गए, जाके उन्होंने टंग दिता। आवाज़ आई जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह है कि 10 बच्चे एक वक्त दे विच मार कते। क्यों? ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾਮਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਛੱਡਦੇ। ਸੋਚੀਏ अपनी मलका ने मलकास्त ने अपनी कौम वास्ते की कुछ किया, अपनी कौम नूं बचाने वास्ते किन्ने हरबे कीते ने। आख्या मैं मर जावांगी, जान ते हथ रख तली ते रख लई है। आख्या वाजिबुल कतल है, बगैर बुलाए जाना, पर जावांगी। अगर मैं बच गई तो मेरी कौम बच गई। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਿਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਰੋਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਤਮ ਰਾਹਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਲਕਾਸਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਂਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਣੇ। ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਆਟਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਲਦਲਾ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।